الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله أكبر الله أكبر الله أكبر تشرق الأنوار منتدى السكة وحماه ركت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا عنوان ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى نب نداء في دمي وارتدم هواك ترى ونار إخوتي هيا للهدى سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا إشعاع الله الرقم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم وشكرا على الحضور وتلبية الدعوة. نأمل أن تقضوا لحظات ممتعة مع فقرات مشروعنا التربوي الذي اخترنا أن يدور موضوعه حول بعض تحديات العالم المعاصر تحت شعار لا للعجز لا للاستسلام هيا إلى النجاح. فكما تعلمون يواجه عالمنا المعاصر تحديات عديدة، مثلا الاحتباس الحراري، تغير المناخ، الشيخوخة، الإرهاب، الجهل، التنمر، ندرة المياه الصالحة للشرب وإلى غير ذلك. وسنحاول من خلال فقرات مشروعنا أن نلامس 3 أنواع من التحديات، وهي تحدي التنمر، تحدي الجهل، وتحدي التلوث. هدفنا هو التحسيس بهذه التحديات حتى نخوض غمارها مستقبلا. نشكر الأساتذة الأجلاء الذين سهروا على إنجاز هذا المشروع. ومرة أخرى مرحبا بكم وفرصة ممتعة. Good morning and a warm word of welcome to everyone who has been able to join us this morning. What an amazing day and what a fantastic opportunity for us all to come together to share our class project. We hope that you'll find each second of this project interesting, entertaining and worth your time. Thanks for coming. Bonjour chers parents. Au terme de notre projet, nous avons l'honneur d'exprimer nos vifs remerciements à vous d'avoir accepté d'assister à cet événement qui englobe nos efforts pendant cette année scolaire 2021-2022. Nous sommes les élèves de la 6e année primaire, groupe 5 et 6. Nous avons le plaisir d'être venus pour vous présenter notre projet de classe intitulé « Relevant ensemble les défis de la vie contemporaine ». Mais avant, nous tenons à remercier nos maîtresses vertueuses Aboul Hassan Mariam et Tabarani Hasna qui nous ont orientés et aidés le long de toute l'année pour améliorer notre apprentissage. Et n'oublions pas de remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement. Maintenant, je vous laisse avec Fatem Zahra qui va vous présenter plus sur les axes que nous avons choisis. Merci Rim. Bonjour chers parents. C'est vrai que le monde a connu un grand progrès au niveau de la technologie.
Mais est-ce que le développement technologique a pu résoudre les problèmes de la vie contemporaine comme l'illettrisme, la famine, la corruption et l'immigration clandestine? Notre projet sera l'occasion de savoir les causes, les conséquences et les solutions de ces problèmes et comment le monde les lutte. Comme vous savez, chers parents, nous, les élèves de la résidence CE6, nous ne sommes pas de personnes illettrées, nous sommes de personnes instruites et nous voulons encore apprendre. Alors, je vous laisse avec la chanson « Je veux apprendre ». تقاس به درجة التطور والحضارة، فبه تزدهر الأمم وترقى، وبالجهل تتخلق وتتراجع، والإنسان العاقل هو الذي يتحدى الصعاب ويواجه المشكلات في سبيل طلبه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو موضوع مسرحيتنا العلم والجهل. تابعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. سيدي القاضي، قضيتنا اليوم تزداد تشعبا بازدياد عدد السنين. قضية قديمة قدم الإنسان بين خصمين متلازمين متعاكسين كخطين متوازيين، خط أسود كسواد الليل الحالك، والآخر كضياء القمر في ليلة البدر. الخصمان متهمان بالتواطؤ والسعادة البشرية وأمن العالم. سيدي القاضي، هل من المعقول أن أكون ضدكم؟ وبفضل بني هذا المكان الذي تجتمعون فيه، وبفضل استطاع الإنسان اختراع الكمبيوتر،
وبفضلي استطاع الإنسان اختراع شبكة الإنترنت حتى تأتيه أخبار العالم وهو في بيته بلمسة بسيطة على العقل الإلكتروني. وبفضلي استطاع الإنسان اكتشاف الأدوية للأمراض المستعصي شفاؤها. وبفضلي استطاع الإنسان اختراع ما لم يستطع أن يعرفه بدونه. هل للسائل تعقيب على ما قيل؟ لا سيدي القاضي، هل بفضلي توصل الإنسان إلى صناعة القنبلة الذرية ليهلك بها الحرث والنسل؟ هل بفضلي توصل الإنسان إلى صناعة المخدرات ويتفنن في صناعة الخمور والتبغ لتروا ضحاياها في الشوارع والشارع؟ هل كل هذا سيدي القاضي بفضلي؟ هل كل هذا سيدي القاضي بفضلي؟ ما رأي العلم فيما قيل؟ سيدي القاضي، لن أعقب على ما قال خصمي، ولن أتنزه على ما زعم، ولن أحمله الذنب، فأنا سيدي القاضي سلاح ذو حدين، لكني أتهم الإنسان هذا الذي يدعي أنه سيد المخلوقات، فأنا وسيلة يسيرني كيفما شاء، فكل ذنب ارتكب بسببي هو المسؤول عنه، إنه هو المسؤول. بما أنه ظهر طرف آخر في القضية فلا بد من ممثل عن الإنسان، فمن يتحمل هذه المسؤولية ويقف أمامنا ليدافع عن بني جنسه؟ أنا سيدي القاضي، هذا ادعاء باطل لا ينبغي أن يتهم مثلي، وأحتج على ذلك، فأنا بريء حتى تثبت إدانتي. أنت المدان، برئ نفسك إن استطعت. هل تنكر ما قلناه؟ هل تنكر؟ ابتعد أيها العلم، ابتعد. التزموا الهدوء، فللمحكمة بينات تثبتها أقوال الشهود. الزائد الأول القنبلة الذرية. حاضرة. هل تعرفين المتهم؟ يقال إن مخترعي واليوم أعلن براءتي منه. إن هذا الشخص الماثل أمام عدالتكم أعطاه الله عقلا يفكر به ليخرج نفسه وبني جنسه من دهاليز الجهل وظلمات السذاجة إلى منابر العلم والمعرفة، ولكن للأسف قد سخر من نحو الله لاختراعات قاتلة. وها أنا أمامكم سيدي القاضي أيها الحاضرون، ها أنا من ضمن اختراعاتكم. وأي اختراع هذا؟ فالهدف من اختراعي تدمير البشرية عن آخرها، وأسوأ ما وقع في هيروشيما وناكازاكي. شكرا على هذه المعلومات التي أفادت المحكمة. الزائد الثاني الكرة الأرضية. حاضرة. هل تعرفين المتهم؟ يقال إنه ابني خلق من ترابي ويعيش على خيراتي، لكنني اليوم أعلن براءتي منه. إن هذا المتهم الماثل أمام عدالتكم لم يراعي حرمتي، فأتى وأفسد وأدخل كاهلي بجرائمه التي لا تنقطع. أعطيته خيرات يقتات منها ويعيش عليها مدى حياته، وحتى بعد موتي احتضنته وأحسنت إليه، لكنه للأسف قد أفسد وجهي بأودية الدم وأشلاء الجثث المصرامية هنا وهناك، حتى بحوري لم تسلم منه. فها أنتم ترون فضلات المصانع والبواخر وكذا ناقلات النفط التي طالما أفرغت محتواها فيها بسبب الحروب وغيرها، وقد أعطاه الله عقلا فسخر العلم ضد البشرية وضدي. بعد الاستماع إلى أقوال الشهود والمتهمين نعلن ما يلي: غسل دماغ هذا الإنسان وإفراغ كل شيء يحتويه من شر لتبقى بذرة الخير وحدها، ويستغل جانبه المفيد ويعدم جانبه السيء، كما حكمنا بالسجن مدى الحياة على إنسان. رفعت الجلسة. قدمت المسرحية من قبل ملاك الشافعي، خديجة الدهبسقلي، رانيا الطاري، حسون خليل، وسط إلياس، وهاشمي محمد وحفص قرطاس. Restons toujours avec le même axe, c'est l'illettrisme, qui sera présenté par un groupe d'élèves avec Malak, Mohamed Amin, Rim et Nada Khamsi, qui vont nous présenter une émission télévisée.
mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'un phénomène très répandu aux pays non développés, notamment le Maroc. C'est l'illettrisme. Aujourd'hui, on va savoir ses causes, ses solutions et comment y faire face. Avec nous, Madame Rim, assistante sociale, Madame Nada, psychologue, Madame Malek, une femme illettrée, et enfin, on a Mohamed Amin, un élève de la 6e année qui va participer dans notre émission. Et notre première question pour cette émission est orientée à Madame Rim. Madame Rim, qu'est-ce que l'illettrisme? L'illettrisme désigne la situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissage mais qui n'a pas acquis ou qui a perdu la maîtrise de la lecture et de l'écriture en raison notamment d'apprentissages très fragiles. Comme nous savons tous, l'illettrisme a des causes. Pouvez-vous nous citer des exemples? Pardon-moi, Madame Rim. Si vous me permettez, j'aimerais bien qu'on évite d'utiliser le mot l'analphabète ou l'illettré, car ils sont connus comme des injures. Mais privilégiez-vous plutôt des formules telles que: est-ce que c'est difficile pour vous de lire ou d'écrire certaines choses et avez-vous des difficultés pour lire et pour écrire? Oui, je suis d'accord avec vous, Madame Nada, car l'utilisation de ces mots va toucher les personnes qui vivent cette situation. Concernant votre question, Madame Malek, parmi les principales causes de l'illettrisme, il y a la pauvreté. Les parents n'ont pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. Les problèmes de santé, les personnes malades ou les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas se déplacer pour arriver à l'école. Et n'oubliez pas que la réticence à étudier est une des causes, car la majorité des parents voient que l'école n'a pas d'avenir pour leurs enfants, surtout pour les filles. Ils préfèrent qu'elles se marient dans un âge précoce. Et aussi on a la grande distance entre les maisons et entre les écoles, car il y a des élèves qui parcourent plus de 6 km pour arriver à l'école chaque jour. Maintenant, passons à notre point, c'est savoir les conséquences de l'illettrisme avec Mohamed Amin qui a bien cherché dans ce domaine. Avec plaisir, madame. Parmi les principales conséquences de l'illettrisme, le développement d'un sentiment de valorisation de soi, c'est manque d'estimation de la valeur, les difficultés à échanger, à communiquer, à s'exprimer, les difficultés à utiliser les biens et les services, à accéder aux soins, les difficultés à construire de nouvelles connaissances, les difficultés à participer à la vie sociale. Merci pour ta réponse. Madame Malek, être une femme illettrée vous a causé des problèmes? Oui, elle m'a causé plusieurs problèmes, comme je n'ai pas eu un bon salaire et j'avais un gros problème dans ma vie sociale car je ne peux pas m'exprimer ni m'échanger. Mohamed Amin, après avoir cité les conséquences de l'illettrisme, pouvez-vous nous citer des solutions? Parmi les solutions de l'illettrisme, il y a une meilleure sensibilisation, une meilleure information des équipes éducatives, le développement des équipes éducatives, le renforcement de partenariats, la consolidation du pilotage du réseau, maîtrise de la langue. Et notre dernière question pour cette émission est orientée à Madame Malek. Madame Malek, que conseillez-vous les gens illettrés? Mon conseil pour les gens illettrés est soyez forts et n'abandonnez pas car la vie continue malgré les problèmes. Et si vous avez la possibilité de rejoindre vos études, étudiez car l'apprentissage n'a pas d'âge. C'était la fin de notre émission, chers parents. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous ceux qui ont participé dans cette émission pour relever le défi de l'illettrisme. C'est pour cela qu'on dit l'apprentissage n'a pas d'âge. Tous contre l'illettrisme. Tous contre l'analphabétisme. ودائما في إطار تحدي الجهل نقدم لوحة فنية بعنوان صراع بين العلم والجهل. أتمنى أن تنال إعجابكم وشكرا. هيا يا ابني انشد وامرح ارقص واطرب، من حقك أن تلعب وتروح عن نفسك. يا ولدي انهض وانفض غبار اليأس وتعلم كيف توقد من الرماد نارا وتصنع من السراب ماء ومن الموت حياة. كن ريحا يا بني ولقح بلقاح الأدب جذور شجرتك الفتية الغدة كي تورق مع إطلالة ربيع الحياة. كف عن هذه الترهات أيها العلم، فالرماد يبقى رماد والسراب لن يكون ماء. فلمن تقرأ؟ لمن تقرأ؟ تقرأ للمستقبل،
تقرأ للتاريخ كي تصنع حضارة. نحن أمة اقرأ فاقرأ. أي تاريخ وأي مستقبل؟ تتعب نفسك من أجل مستقبل غامض؟ هيا لنسعفه قبل فوات الأوان، فمستقبل الإنسانية وتنمية البلاد أمانة بين يديه. لا أمل في شفائه، لا أمل. لفوه والقوه في جب واكتبوا على قبره رفات تلميذ وبقايا مدرسة. لا زال قلبه ينبض بالحياة، هناك أمل في شفائه. لا بد أن يعود التلميذ وتفتح أبواب المدرسة من جديد. اقتنعت الآن وأنتم أيها الحضور، العلم نور والجهل ظلام، فمن فضلك سيدي وأنت سيدتي أتنفس الحياة وأعانق الأمل وأتحرر من ظلام الجهل واليأس، وبغيرتكم أنتم أيها المربون على تلاميذكم، ونبني نشأ جميل ونشيد معا أرقى مدرسة. بالأدوار رضا أبو عادل وضحى فائق ومريم سباعي. ودائما في إطار تحدي الجهل نقدم بدورنا هذه المسرحية. تابعوا معنا. يا لها من واجبات كثيرة، لغة الفرنسية، الرياضيات، العربية، لن يكفينا الوقت لإنجازها. قومي يا ملاك، أصدقائك يلعبون ويستمتعون. حذر يا ملاك، لا تسمعي كلامه. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أنجز واجباتي أم أذهب للعب؟ هيا لنلعب، هيا لنستمتع. هيا للدراسة يا ملاك، هيا للطلب العلمي. كفى، سأقرر وحدي. حسنا، سأنصرف، لكن أتمنى أن تقرأي هذه الرسالة. اقرأ، هي أول كلمة نزلت في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. انتصر العلم، تبا له، انتصر العلم. سأنجز واجباتي. الحمد لله الذي من علينا نعمة العلم. Passons maintenant à un autre axe de notre projet, c'est l'immigration clandestine qui sera présentée avec Adnan, Adam, Oussama et Yassine Snoufi qui vont vous présenter une scène. Bonjour chers parents, je suis Adnan Assemi, futur journaliste du journal La Résidence. Le sujet de l'immigration clandestine m'intrigue beaucoup. J'ai voyagé à Tanger, la ville côtière connue par les immigrés. Vous savez pourquoi? Pour trouver des réponses à mes questions. Et bien sûr, ce sont les immigrés qui vont me répondre. J'ai faim. Ça fait 12 jours que je n'ai rien mangé. Moi aussi, mon pote. En plus, je suis venu du Sénégal et je ne sais pas quand on aura l'occasion de quitter Tanger vers l'Espagne. Tu es venu du Sénégal et comment tu as franchi les frontières? Oh, mon ami, c'est une longue histoire et j'ai beaucoup souffert. Je suis avec ma femme qui était enceinte. Vos histoires m'ont passionné beaucoup et j'aimerais bien les partager avec vous, chers spectateurs. Mais monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Ali. Alors, monsieur Ali, racontez-nous votre histoire. Moi, je suis venu du Mali. À cause de la famine qui afflige mon pays, je me suis lancé du Mali dans un camion de marchandises direction Maroc. Et maintenant, vous voyez comment je suis devenu à cause de cette famine. Et vous, monsieur, comment vous appelez? Moi, je m'appelle Abou Bakar.
D'après ce que j'ai entendu, Monsieur Aboubakar, votre histoire est très passionnante. Alors, s'il vous plaît, racontez-la. Moi et ma femme, nous sommes des immigrés du Sénégal. Et comme vous savez, le Sénégal est un pays trop connu par les gangsters et la guerre. Donc j'ai immigré avec ma femme au Maroc, avec un bateau de pêche, sans que personne ne le sache. Et j'attends ma chance d'immigrer vers l'Espagne. Oh, ça c'est très long. Mais je vois, madame, que vous avez un bébé. Alors, s'il vous plaît, racontez-nous votre histoire pour la découvrir ensemble. J'étais enceinte et j'ai immigré avec mon mari du Sénégal au Maroc. J'ai beaucoup souffert à cause des difficultés de la route, de la chaleur extrême, de la rareté de l'eau et aussi à cause de mon bébé qui a besoin de soins. Mais, alhamdoulilah, j'ai géré la situation à l'aide de mon mari. Et heureusement, j'arrive à dépasser tous ces dangers. Et vous, monsieur? Qui êtes-vous? Je n'ai pas entendu votre histoire. Racontez-nous. Alors, s'il vous plaît, racontez-la. Je m'appelle Adama. Je suis un habitant de Tchad. Ma vie était ruinée à cause d'un tremblement de terre dévastateur qui a tué de nombreux habitants. Devant cette situation, je dois quitter mon pays natal pour chercher un travail. C'est pour cela que j'ai émigré du Tchad au Maroc pour chercher le travail. Je suis très fatiguée car j'ai émigré du Tchad au Maroc et cela m'a pris beaucoup de temps. Si on le paie, je suis... Alors, je vois que ce sont vraiment de longues histoires, plein d'aventures et plein de risques. Et j'ai trouvé finalement des réponses à mes questions, qui sont les causes de l'immigration clandestine. Chers parents, notre pays souffre beaucoup de ce fléau et nous devons relever le défi de l'immigration clandestine en luttant contre la pauvreté et toutes ses formes. Nous devons créer des emplois à nos jeunes et nous devons mettre fin à la faim. C'est pour cela on dit mettre fin à la faim. Arrêtons l'immigration clandestine. C'est pour cela on dit mettre fin à la faim. Arrêtons l'immigration clandestine. بين التحديات التي يواجه العالم المعاصر تحدي ظاهرة التلوث، فهي ظاهرة خطيرة تهدد كل الكائنات الحية. لذلك وجب علينا أن نبذل كل الجهود لمحاربتها حتى نعيش بسلام. هذا هو موضوع هذه الفقرة، تابعوا معنا. مع زيادة مستويات التلوث تبرز مسألة تأثيرها على صحة الإنسان. كل مادة ملوثة لها تأثيرات مختلفة، بعضها فوري والبعض مرئي والبعض الآخر يتأخر ويتأخر أكثر. من أجل توضيح الأمر سنقوم بمقابلة بعض زملاء الدراسة. نبدأ بالسؤال الأول مطروح لنغماتي. ما هي أسباب التلوث؟ يشتمل الهواء على العديد من الملوثات التي تضر بالنباتات والحيوانات والبشر، وتنشأ تلك الملوثات على أنها المواد التي لا تتواجد طبيعيا في الهواء أو بفعل مصادر بشرية ومصادر طبيعية. وتعرف ملوثات الهواء بالمواد التي تتواجد في الهواء بتراكيز أكبر من المعتاد. شكرا. السؤال الثاني مطروح لشنوفي. ما هي آثار التلوث؟ آثار التلوث كثيرة، نذكر منها ما يلي: تهيج العين أو الجهاز التنفسي، نوبات الربو، تفاقم اضطرابات القلب والأوعية الدموية التي يمكن من الدخول إلى المستشفى، وفي معظم الحالات حالات الوفاة الخطيرة. تتسابق الكلمات ولا شكرا.
السؤال الثالث مطروح لك يا نشيد. ما هي أنواع التلوث المختلفة؟ شكرا على استضافتي. هناك نوعان من التلوث. النوع الأول التلوث العضوي من أصل طبيعي، غاز، مواد معدنية أو عضوية، بكتيريا، فيروسات، عوالق، جزيئات طينية، نفايات نباتية. والنوع الثاني التلوث الكيميائي الناتج عن أنشطة بشرية. شكرا. السؤال الرابع ما هي عواقب التلوث عماد؟ شكرا دعاء على هذا السؤال. تتعدد عواقب التلوث من بينها الفيضانات والعواصف والانهيارات الأرضية وما إلى ذلك. تتفاقم هذه العواقب بسبب عوامل أخرى مثل التغيرات المناخية وازديادة هطول الأمطار. شكرا. السؤال الأخير مطروح لإلياس. ما هي كيف نتحدى التلوث ونحافظ على بيئتنا؟ شكرا على السؤال. هناك تدابير كثيرة وإجراءات متعددة كالتقليل من استخدام مياه الشرب للطهي واستعادة مياه الأمطار للاحتياجات الأخرى كسقي الحديقة والتنظيف المنزلي وما إلى ذلك. التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق فصل الأجهزة غير المستخدمة كإيقاف التدفئة والتكييف عندما يكون المنزل فارغا، والاعتماد على الطاقات المتجددة وتشجير المدن، حيث أن النباتات هي من الحلول الفعالة التي تحافظ على البيئة وتنقي الهواء. شكرا. في الختام فإن الإنسان بسبب أفعاله الملوثة يولد تدهورا كبيرا في بيئتنا. فإذا أردنا أن تعيش الأجيال القادمة في عالم صحي حيث لا نجد محيطات ممتلئة بالزجاجات ولا نجد المياه مغطاة بالزيت فسيتعين علينا تغيير أسلوب حياتنا. شكرا. قدمت هذه المسرحية من طرف نشيد، أكرم، إلياس، عماد، شنوفي. Mon exposé sur les différentes stations de production de l'électricité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne une station hydroélectrique et une station éolienne et une station thermique. Et ce qui dit ces trois stations est qu'elles utilisent l'énergie mécanique pour produire de l'électricité. Commençons par la station hydroélectrique. La pression de l'eau va faire tourner les pattes de la turbine qui enclenchera le générateur, ce qui produit de l'électricité. Passons à la station éolienne. Grâce à la force du vent, les pattes de l'éolienne tournent, ce qui active un mécanisme qui enclenche le générateur qui produit de l'électricité. Clôturons par la station thermique. L'eau chauffée se transforme en vapeur grâce à la combustion du charbon. Cette vapeur va faire tourner les pales de la turbine qui enclenche l'alternateur qui produit de l'électricité. Mais cette vapeur sera recondensée par un condensateur pour être réutilisée. Mais n'oublions pas que la station thermique n'utilise pas une énergie renouvelable, car elle utilise de grandes quantités de charbon comme combustible, et on sait tous que la combustion du charbon produit des gaz nocifs pour notre atmosphère terrestre. Et merci pour votre attention. Passons maintenant à un autre axe de notre projet, c'est le réchauffement climatique. Concernant ce problème, le Maroc a pris un grand défi pour trouver des solutions. Alors, je vous laisse, chers parents, avec un groupe d'élèves qui va vous présenter une émission télévisée. Bonjour, chers spectateurs. Notre émission est de vous présenter une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce grand défi engage tous les pays du monde, notamment le Maroc, qui a organisé la 22e conférence des parties ou la COP22.
Vous savez aussi que le Maroc pose comme solution la production de l'énergie renouvelable. À ce propos, nous avons invité des spécialistes scientifiques en ce domaine, M. Anjali Nizar et Ramli Ahmed Younes, spécialistes scientifiques. J'adresse ma première question à M. Nizar. Quelles sont les actions du Maroc pour produire de l'énergie renouvelable? Merci madame. Parmi les actions déployées par le Maroc pour produire de l'énergie renouvelable, c'est qu'il a développé la construction des barrages comme le barrage El Wahda sur le fleuve de Sabo, qui a été lancé en 1991 et achevé en 1998. Monsieur Nizar, à quoi sert un barrage? Un barrage utilise l'énergie potentielle de l'eau pour produire de l'électricité. Merci Monsieur Nizar. Les élèves de la résidence ont aussi participé à l'explication du fonctionnement d'un barrage. J'appelle Samir Douili pour vous expliquer comment fonctionne un barrage. Bonjour chers parents. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un barrage? Un barrage est un mur épais disposé en traverse d'une rivière. Et pour son fonctionnement, il contrôle l'écoulement de l'eau et règle son débit. Il le stocke dans un réservoir. La centrale utilise la force du courant de l'eau pour alimenter les générateurs par l'intermédiaire de turbines qui produisent de l'électricité. Merci. Merci Selma. J'adresse ma deuxième question à M. Ramli. M. Ramli, voulez-vous nous dire que le Maroc utilise que les barrages pour produire de l'électricité? Non. Bien sûr que le Maroc utilise d'autres énergies renouvelables comme l'énergie éolienne, qui se base sur l'utilisation d'un phénomène naturel qui est le vent. Bilharra, élève de la résidence, va nous expliquer le fonctionnement d'une éolienne. Bonjour chers parents. Je vais d'abord vous expliquer quels sont les composants d'une éolienne. Bonjour chers parents, je vais d'abord vous expliquer quels sont les composants d'une éolienne. L'éolienne est composée d'un mât et des pales et un générateur. Pour son fonctionnement, elle utilise le vent qui met en mouvement les pales qui font à leur tour tourner le générateur qui produit de l'électricité. Merci Marwan. Monsieur Ramli, pourriez-vous nous dire que le centrale charbon pourrait être remplacé par les barrages et les éoliennes? Non, jamais. Mais un de ses objectifs majeurs est d'abaisser la pollution. N'oublions pas qu'il y a une autre énergie renouvelable, c'est l'énergie solaire. C'est vrai, c'est pour cela que je vais appeler l'élève Khalas qui va nous expliquer le fonctionnement des plaques solaires. Bonjour chers parents. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les plaques solaires. Mais avant, je dois vous dire, chers parents, les composants de ces plaques. Il y a le châssis. Au-dessus, une plaque en verre et des cellules. Ces cellules captent les rayons lancés par le soleil et le transforment en énergie renouvelable. Merci Khalas. Quand vous voyez, chers parents, les élèves de la résidence ont bien compris le fonctionnement des énergies renouvelables. Et maintenant, je vous laisse avec un autre élève qui est ici pour vous présenter son travail. Bonjour chers parents, je vous présente mon projet qui est un petit prototype. J'ai pensé à installer une usine où j'ai utilisé un petit moteur qui présente le récepteur dans l'usine, une batterie de 9 volts, des fils de cuivre, une planche de bois qui présente les panneaux solaires.
Cette usine utilise de l'énergie solaire pour son fonctionnement est déjà expliqué par mes camarades. Eh bien, merci, chers invités et chers élèves de la résidence, pour toutes ces explications sur l'énergie renouvelable qui va mettre fin au problème du réchauffement climatique. Comme on a dit, tous contre le réchauffement climatique. Parmi les défis de la vie contemporaine qu'on a choisi, il y a le défi relatif à la corruption qui sera présenté avec un groupe d'élèves de Hafsa, Hiba, Ayer Rania et Melek Gartawi. Désolé chers parents, et je vais vous reprendre mon discours. Je m'appelle Adama, je suis un habitant de Tchad. Ma vie était ruinée à cause d'un tremblement de terre dévastateur qui a tué de nombreux habitants. Devant cette situation, je dois quitter mon pays natal pour chercher un travail. C'est pour cela que j'ai immigré au Maroc pour le chercher.
Je suis très fatiguée car j'ai émigré à pied du Tchad au Maroc et cela m'a pris beaucoup de temps. Cette traversée n'était pas sans risque car j'ai payé des passeurs. Vous connaissez qu'est-ce que les passeurs? Ce sont les gens qui nous ont guidés jusqu'au Maroc. Si on ne paye pas, on peut être agressé, volé, même tué. Mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé car le travail au Maroc nécessite des papiers comme une carte d'identité, un passeport ou une carte de séjour. Bonjour chers parents, notre groupe a choisi un autre axe des défis de la vie contemporaine. Avant de les présenter, j'aimerais vous dire chers parents que malgré le succès et l'amélioration de la technologie et les efforts déployés pour lutter contre ce problème, il existe encore. Vous savez chers parents, quel est ce problème? C'est la corruption. Maintenant, je vous laisse avec mon amie Rania qui va vous définir la corruption. Merci Hafsa. Qu'est-ce que la corruption? La corruption est un phénomène universel qui implique la violation des lois et des devoirs et qui consiste à une utilisation abusive des pouvoirs. Elle domine partout dans le monde et connue dans toutes les institutions de la société et dans tous les secteurs. Quels sont les types de la corruption? On va les découvrir maintenant avec mon ami Melek. Les types de la corruption. Corruption active consiste à proposer de l'argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d'un avantage individuel. Corruption passive consiste à accepter cet argent. Grande corruption, c'est une corruption à haut niveau où les décideurs politiques utilisent leur position officielle pour promouvoir leur bien-être ou leur statut. Et maintenant, je vous laisse avec mon ami Ibassallah qui va vous présenter les causes de la corruption. Les causes de la corruption sont nombreuses et parmi ces causes, je cite, quand la personne touche un faible salaire, la complexité des procédures administratives ainsi que leur insuffisance ou absence totale d'automatisation. Un autre point, c'est la mauvaise gouvernance, faiblesse du système juridique et manque de sanctions juridiques. Et pour savoir les conséquences, je vous laisse avec mon ami Hafsa. Les conséquences de la corruption. Premièrement, attaque les fondements des institutions démocratiques. Deuxièmement, accroît les inégalités. Troisièmement, ralentit le développement économique. Troisièmement, dégénère le tissu social. Et maintenant, chers parents, chacun de nous va vous préciser des solutions pour combattre la corruption. Mieux connaître et détecter la corruption. Former et sensibiliser les agents publics et les élus. Renforcer les dispositifs de prévention au sein des administrations. Aider les entreprises à mettre en œuvre des dispositifs anticorruption adaptés. Tous contre la corruption. Restons toujours avec le défi de la corruption, qui sera présenté avec un groupe d'élèves de Abdurrahman Khatib, Youssef Hassoun, qui vont vous présenter une scénette intitulée « La corruption, c'est fini ». Tout va bien, ça va. Qu'est-ce que tu cherches, Ferry? Tu as perdu de l'argent ou quoi? J'ai perdu ce qui est plus grand et plus grand que l'argent. Qui est plus grand que l'argent en ce moment? Beaucoup de choses, bien sûr. Comme quoi, mon ami? Vérité, amour, paix, intégrité, honnêteté, sympathie, solidarité. Et trouverez-vous ces choses par terre? Ces valeurs sont partout, il suffit de les chercher. Puis-je vous aider à les chercher? Si tu veux. Il semble que nous ne trouvons rien ici. Pourquoi tu es pessimiste? Tu ne sais pas où nous sommes? C'est le hall dans
l'entrée d'une administration se trouve un employé maléfique qui ignore toutes ses valeurs, ou peut-être les a mis à la poubelle. Vous voulez dire l'employé qui ne vous remet pas de documents à moins que tu lui donnes? Ah oui, à moins que tu lui donnes. Ce que tu lui donnes des pourboires, nous devons tout coopérer pour éradiquer cette maladie incurable du corps de notre nation. Oh, qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? C'est un département, pas un endroit pour jouer. Moi, je veux un acte de naissance. Moi, je veux un certificat de résidence. Vous voulez un acte de naissance, vous devez payer le montant habituel. Et vous voulez les certificats de résidence, vous devez payer un prix, soit du café ou du thé à la menthe. Il semble que vous voulez enrichir votre dictionnaire de langue, monsieur. En effet, mais je n'ai pas pu enrichir ma poche. Mais l'acte de naissance et le certificat de résidence sont un droit légitime pour nous. Alors, pourquoi vous voulez qu'on paye notre montant? Et vous avez tous les deux le droit d'attendre et de vous tenir dans une langue que, et j'ai le droit de vous dire revenir demain ou après-demain. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Monsieur, je voudrais une légalisation de la carte nationale. Vous devez payer le montant habituel. Moi, je demande un certificat de résidence. Vous devez payer. C'est pour que vous n'ayez pas à attendre dans une longue file d'attente. Mais ces documents sont notre droit. Il faut vous dire, vous avez le droit d'attendre. Et j'ai le droit de vous dire revenir demain ou après-demain. Mais c'est une invitation qui explicite à la corruption, monsieur. Corruption? Qui a dit corruption? J'ai dit café, pour boire, mais je n'ai jamais dit corruption. Mais il y a plusieurs noms pour un seul crime, qui est la corruption. La corruption est interdite par toutes les religions. Il y a un autre responsable. Peut-être nous devons aller chez lui? Bien sûr, il y aura d'autres personnes honnêtes. Bonjour mes enfants. Madame, nous voulons nos papiers. Mais ce monsieur nous a demandé de l'argent. Le droit interdit et punit la corruption dont le législateur marocain l'a abordé en premier lieu. Et la loi ne reste que des mots sur le papier. Si elle ne trouve pas quelqu'un comme vous, madame, et vous, monsieur, pourront la déplacer contre ceux qui ne la respectent pas, et je suis là pour ça. Madame, je suis innocent. Je leur aurais donné tout ce qu'ils ont demandé gratuitement. N'appelleriez-vous pas le montant actuel d'une corruption? N'appeliez-vous pas café ou thé à la menthe? N'appelleriez-vous pas le va et le vient une sorte d'incitation à la corruption? N'appelez-vous pas demain ou après-demain une sorte de corruption? Il s'agit d'un ordre de vous révoquer de la fonction publique, en guise de punition pour votre comportement déviant. Vive la justice! Montez-vous les enfants, suivez-moi, et je vous remettrai vos documents, c'est votre droit. Stop, la corruption est interdite. Et merci.
فعشنا لحظة لحظة وحاول مرة أخرى Nous, tout le monde nous connaît et tout le monde a peur de nous. Nous avons traversé tout le globe, de l'Asie jusqu'à l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et tu es en train de me demander qui sommes-nous? Non, mais je viens de vous connaître. Pour moi, je suis le dangereux virus. Je suis égoïste. J'ai tué les petits et les grands. Je ne différencie pas entre les riches et les pauvres. Même si je suis minuscule, je tiens face aux médecins et aux savants. Votre destin, vous les humains, est entre mes jolies mains. Qui es-tu? Je n'arrive pas encore à te connaître. Moi, je suis Corona, le Covid-19, le SARS-CoV. Nomme-moi quand tu veux, mais je reste mortel. Tous les humains sur la Terre me connaissent. Je sépare entre les personnes. Alors, pourquoi tu répètes que tu ne me connais pas? Virus, Corona, maudit virus, tu as vraiment séparé entre les amis et entre les familles. À cause de toi, tout le monde a peur. Tout le monde tremble de peur. Et qui es-tu toi aussi? Tu n'as pas peur de nous? Moi aussi je suis virus Corona, mais un autre type. Courageuse fille. Bien sûr, je suis courageuse, car je porte correctement ma bavette pour me protéger et protéger mes amis et mes proches. Contre toi, maudit virus. Maudit? Ha ha ha! Tu vas vraiment me connaître quand tu me touches, quand tu t'approches d'une personne malade qui souffre à cause de moi. Tu vas vraiment souffrir lors de la mort de quelqu'un de ta famille. Tu ne peux pas m'attaquer, car je respecte la distanciation sociale et je porte ma bavette toujours et je lave mes mains régulièrement avec du savon. Non! Le masque! Qui t'a donné ce masque? Mais tant pis, j'attaque les personnes âgées, comme toi et toi aussi. Et j'attaque les personnes, les jeunes fumeurs immatures qui sont inconscients de mes dangers. Ha ha ha! Oui, je sais, car c'est à cause de vous que mon grand-père est mort. Que la paix soit à tous ceux qui sont morts en luttant contre ce virus. Mais depuis ce temps, j'ai juré de combattre cette pandémie en prenant toutes les précautions possibles contre vous. C'est pour cela que je désinfecte mes mains fréquemment et je respecte les ordres donnés par le ministère de la Santé. Non, ne désinfecte pas tes mains. Laisse-nous nous propager en passant par les mains et ne porte pas le masque afin que nous propulsions par l'éternuement vers le nez et les bouches. Laissez-nous nous détendre pendant que nous torturions l'humanité. Laissez-nous exterminer toute vie sur cette terre. Laissez-nous les petits, les grands et tous ceux qui se posent à nous. Non, nous allons vous battre avec les gestes barrières. Oui, nous allons vous battre en portant les masques et en sensibilisant les gens à travers les affiches publicitaires et les reportages. Et aussi en instaurant le confinement. Non, pas de gestes barrières, pas d'affiches publicitaires. Maintenant, sortez, laissez-nous se métamorphoser pour vous bien attaquer. Ça ne vous suffit pas le nom des personnes que vous avez tuées et déchiquetées. Vous ne savez pas combien on a souffert pour vous combattre. L'État a déployé un grand effort pour vous combattre en établissant une stratégie pour bien gérer vos dégâts. Nous avons relevé les défis à tous les niveaux. La santé, l'économie et le social.
Vous avez fait tout ça? Oui, et on a fait un tas d'exploits. C'est la fabrication des vaccins qui va mettre fin à votre vie. Ça veut dire qu'on n'a plus de place entre vous les courageux citoyens. Partez loin et ne revenez jamais, maudit virus. Cette scène est présentée par Malak Srero, Doha Filali, Khatar Abdekman, Hafsa Moulez. نواصل تقديم فقراتنا حول تحديات العالم المعاصر. هذه المرة مع تحدي ظاهرة التنمر. إن التنمر المدرسي أو الترهيب أو الاستقواء أسماء مختلفة لظاهرة سلبية نشأت في الغرب، بدأت تغزو مدارسنا بفعل تأثيرات العولمة والغزو الإعلامي، إذ تشير الدراسات بأن 8 من التلاميذ يغيبون يوما واحدا في الأسبوع على الأقل بسبب الخوف من الذهاب إلى المدرسة، خوفا من التنمر. في هذا السياق أنجزنا لوحة فنية نعبر فيها عن هذه الظاهرة حتى لا تتفشى في مدارسنا. نتمنى أن نتوفق في ذلك، لا تبخلوا علينا بتشجيعاتكم، وشكرا. أنا تلميذة جديدة، انتقلت إلى هنا بسبب عمل والدي، واليوم هو أول يوم لي في المدرسة. أهلا يا فتيات، هل يمكنني أن أجلس معكم؟ هل أنت فتاة جديدة؟ نعم، انتقلت إلى هنا مؤخرا. أنا اسمي مريم، وأنت؟ هل تعتقدين أننا سنصبح صديقات؟ لماذا؟ ما الخطأ في ذلك؟ نحن مجموعة من الفتيات الجميلات. وأنت لست جميلة، انظري لأنفك وشعرك. كما أنك ممتلئة الجسم، لا نريد أن تصبحي صديقتنا. تلميذة جديدة فلنرحب بها. مرحبا بك. مرحبا بالقبح. صمتا يا سارة، ما هذا السلوك؟ ما لك يا عزيزتي؟ ما بالك تجلسين وحيدة؟ لا أحد يحبني، والبعض يتنمر على شكلي. اسمعي، لا تجعلي كلامهم السلبي يؤثر على حياتك الدراسية. وبالمناسبة، من حضر الموضوع الذي طالبتكم به؟ ضحى، هل حضرتيه؟ نعم، لقد حضرته عقب إسحاق. إذا فلتتفضل. أولا، التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخص آخر جسديا أو نفسيا من أجل اكتساب السلطة إلى حساب شخص آخر. لماذا يتصرف المتنمر بهذه التصرفات؟ يمكن أن يتصرف المتنمر بهذه الطريقة كي ينظر إليه على أنه محبوب أو قوي، أو قد يتم هذا من أجل لفت الانتباه، ويمكن أن يكون دافع الغيرة أو لأنه تعرض لمثل هذه الأفعال من قبل. ثالثا، طرق محاربة التنمر. إذا ما تعرض أحد للتنمر من آخرين فيجب عليه عدم إظهار إرادة الفعل من غضب أو عدم ارتياح، وقد يجب عليه الذهاب بعيدا. فالمتنمرون يشعرون بالقوة والفرح عند الآخرين يشعرون بالغضب. وهناك بعض أنواع التنمر لا يجب فيه التعامل بهذه الطريقة، فيجب على الشخص أن يدافع عن نفسه. رابعا، كيف يكون العلاج فعالا؟ ليكون البرنامج العلاجي فعالا لابد أن يشمل الأمور التالية. أولا، توعية المعلمين والأهالي والتلاميذ بماهية التنمر، إشراك المجتمع المدني. ثالثا، إدراج التربية على السلوك المدني في المناهج الدراسية. رابعا، تجديد المراقبة واليقظة التربوية. خامسا، وضع برامج علاجية للمتنمرين، إلى غير ذلك. إذا تصرفنا يدخل في التنمر أيضا. نعتذر منك على ما قلناه لك سابقا. آسفة عما بدل مني. آسفة قد أسأت إليك. أنا أعتذر عن سلوكي السيء معك. حسنا، أنا سعيدة أنكم تعلمتم هذا الدرس، فالتنمر هو ظاهرة سيئة يجب مواجهتها في مجتمعنا وخصوصا في المدارس. السلام عليكم، المهم سلامة الاخر بسلامة. مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بغيتوا معنا ومبسوطين مع وليداتكم. غير واحد الرسالة، مادام مجموعين كنا بغينا نستدعيكم نديروا واحد اللقاء
في المدرسه على ود الاستعدادات للموحد ان شاء الله. وارتئينا ان نستغلوا هذه الفرصه مادام مجموعين لما نجيب لكم مره اخرى غير باش نهضروا. راكم عرفتوا دابا عطينا من اسبوع شطحوا لعبوا ارتاحوا شويه. عرفتوا الامتحان ما بقى لي والو، خاصنا نبداو نجبدوا من الصح باش نرجعوا داك التعلمات اللي تنسات وهذا باش نديروا معها مراجعه. غير حنا كنناشدوكم باش تساعدونا نتوما في الدار، زيروا معنا شويه في الدار المراجعه داكشي اللي كنعطيوهم يلتزموا به. وهذيك القضيه ديال يخرج للبحر يخرج يلعب راه دابا كنضحك حنا ذاتها. جات لي الدريه مريضه الامتحان قرب ويتم جاي لي واحد ضاربه السخانه ولا فيه الرواح ولا هذا كلشي كيمشي ليه. وهي فرصه كنعلم وليداتنا عاوتاني نكونوا قد المسؤوليه. تابع الامتحان خاصني نلتزم، كاين سفر يتاجل، البحر كيتاجل، كلشي كيتاجل، لان هذا الدري كنربيه على انه كيشوف مستقبله هو الاول، ملي كتغرش صافي حفله ننسى انا راه عندي امتحان ونمشي. هذه هو الرساله اللي بغيت نوصل لكم. نتمنى نكونوا على حسن الظن وكنطلبوا منكم المسامحه. راه دازوا بحال وليداتنا ودازوا امانه عندنا، درنا جهدنا ومره كنتعصبوا ومره كنديروا لصالحهم. هذا هو وربي راه شاهد وشاهد بالقلب. نتمنى الى بدرات منا شي حاجه المسامحه. هذا راه بحال وليداتنا. السلام عليكم. ما نقدرش نقول اكثر من هذا الشيء اللي قالت الاستاذه حسنه. سي فري pour responsabiliser nos enfants, ils doivent savoir le moment d'apprentissage, le moment d'avertissement. Bien sûr, on ne va pas empêcher l'enfant à se distraire, mais de temps en temps. Le problème, c'est que nos enfants, malheureusement, ils prennent le moment de projet de classe, c'est comme un moment de distraction. C'est vrai que c'est un moment de distraction, mais aussi c'est une manière d'apprentissage. C'est une manière d'apprentissage. Et comme vous avez vu, le thème qu'on a abordé, c'est un nouveau thème. C'est le défi de la vie contemporaine. Et vous avez assisté bien sûr aux axes qu'on a travaillés. Et Maradine Ziz, على داكشي اللي قال الاستاذه ما بقاش ترفد un mois يكون داكشي bien géré يكون مقنن. والسلام عليكم ونتمنى نكونوا على حسن الظن. C'est la fin de notre projet de classe. J'espère que vous avez aimé et merci pour votre attention. On me dit je dois rester confiné, c'est pas loin d'être enfermé, on ne peut plus voyager. On me dit je ne verrai plus mes amis, ni papy et ni mamie. Moi je dis c'est pas une vie. Moi je dis tout le temps avec les parents, ça c'est vraiment déprimant. En plus ils sont enseignants. Moi je dis heureusement le soleil brille, dans le jardin il y a des gentils, dans un matin puis je me dis. Moi je dis on t'aura, rien d'autre tu dégageras. On ne veut pas de toi, tu fais trop de dégâts. Je te dis t'es trop nul, sors un peu de ma bulle, fais pas ta tête de nul.
vive la solidarité. C'est super de s'entraîner et de se sentir aimé. Moi je dis on t'aura, bientôt tu dégageras. On ne veut pas de toi.